जो आप जी दी पावन हजूरी दा हाँ साध संगत सच्चे पातशाह फरमान करते हैं, जदों साडा पूर्वला अच्छा कर्म जागदा है फिर सानू सत संगत की प्राप्ति होया करदी है। जे साडा पूर्वला अच्छा भाग ना जागे, चाहे साडी घर दे कंध दे परले पासे अपने आप नूं बहुत गुरमुख कहाउण वाले रहिंदे होण, जे कर्मां च नहीं लिखिया कर्म नहीं जागे तो वह भी सत्संग की हाज़री नहीं भर सकते। जे साडे घर सतगुरु आउंदे हन तो सानू ये मन लेना चाहिदा है कि साडा कोई पूर्वला श्रेष्ठ भाग है, जिहदे करके सच्चे पातशाह जी ने अपने घर विच चरण पाए ने, ग्रह पवित्र किया है और सानू सतगुरां दी हाज़र हजूरी की सेवा करने का मौका मिल रहा है। सो रघु विचार पिछले काफ़ी लंबे समय तो ले करके संत आश्रम मलेशिया टीवी चैनल ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की लाइव कथा चलती आ रही है, जिहदे विच एक बार संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की कथा अंग्रेजी और पंजाबी दे विच हो चुकी है। हुण सच्चे पातशाह जी की किरपा हुई है जो कि साध संगत दूसरी बारी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा इस चैनल ते अते जिथे भी ये जत्था पहुँचता है उत्थे जा करके सतगुरां दी गुरबाणी की व्याख्या की जाती है। साध संगत बड़े भागां नाल असी तुसी सारे जाने इस गुरबाणी का लाहा लेंदे हां। बड़भागी साध संग प्रापत तिन भेटत दुरमत खोई। सतगुरु फरमान करते हैं, जदों साडा बड़ा श्रेष्ठ भाग जागदा है उदों सानू सत संगत करने का मौका मिलता है। सो इस बख्शिश दी इस रहमत दी घड़ी का आनंद लैंदियां अज आपां साध संगत सहस्कृति बाणी दी जो व्याख्या पर आरंभ की हुई है, इस बाणी दी 51 श्लोकां तक की व्याख्या हो चुकी है। अज आपां साध संगत सतगुरां दी दया दृष्टि सदका 52वें श्लोक की व्याख्या करनी है। सतगुरु सानू 52वें श्लोक दे विच की ज्ञान करवाउंदे हन। सतगुरां दे कोल हरी लाल कृष्ण लाल काशी दे विद्वान पंडित बैठे हन। श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह अमृतसर साहिब सजे हुए हन और उत्थे सतगुरु सच्चे पातशाह उन्हां दा मोह तोड़न वाला ज्ञान, संसार दी जो वर्ल्डली अटैचमेंट उसनूं खत्म करने वाला ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। परमेश्वर की महत्ता, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की पहुँच का ज्ञान करवा रहे हैं। किमें किमें उन्हां दी अटैचमेंट संसार नालों टुटदी जा रही है। परिपूर्ण परमेश्वर करोड़ां ब्रह्मंडां दे मालक दे नाल उन्हां दी प्रीत जुड़दी जा रही है। सतगुरु सहस्कृति बाणी दे 52वें श्लोक दे विच ज्ञान करवा रहे हैं। जेन कला धारियो आकाशं बैसंत्रं काष्ट बेष्टं। जिस परमात्मा ने अपनी सत्या, अपनी शक्ति, अपनी पावर दे नाल आकाश नूं टिकाया होया है। साध संगत जदों तुसी साइंस पढ़दे हो तो साइंस दे विचों आप जी ये ज्ञान प्राप्त करते हो कि जदों धरती बनी, सूरज बनिया ते चंद्रमा बनिया, उस तो पहला ये सारे दा सारा एक ही बहुत वड्डा गोलदारा घूम रहा सी। एक गैसां दा बहुत वड्डा ब्लास्ट होया, उहदे नाल ये धरती फट गई। जदों ये फट गई, वो गोलदारा फट गया, उहदे विचों एक बड़ी तकड़ी आवाज़, एक धुन पैदा हुई।
कीता पसाओ, पसाओ का मतलब है पसारा पसरिया होया। कीता पसाओ एको कवाओ, कवाओ का मतलब है एक आवाज़, एक धुन पैदा हुई। कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरियाओ। एक आवाज़, एक धुन निकली। साइंस वाला उसनूं बलास्ट कहता है, जिमें बंब फटदा है। और असी गुरमत गुरबाणी अनुसार कहते हाँ उस वेले राग मारू सोलियां दे विच लिखिया है, अरबद नरबद धुंधू कारा, तारण ना गगना आकाश अपार। उदों कुछ नहीं हैगा सी, उस वेले बड़ा तकड़ा बलास्ट होया। हिंदुइज्म वाले कहते ने ओम दी आवाज़ आई, और साध संगत जी इस्लामिक वाले कहते हैं कि उदों अल्लाह दी आवाज़ आई। असी एक ओंकार कहते का, पर सारिਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ कि एक आवाज़, एक धुन पैदा होई, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੋਲ ਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਟਿਆ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਆ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਿਆ है उत्थे भी इस तरह की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਭਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੀਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਟਾਰਸ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਖੇਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ। चार तरीकों के नाल अगे इस धरती के उत्ते, इस अर्थ के उत्ते उपजीविका बननी शुरू हो गई, जिन्हों गुरबाणी दे विच असीं हुणे हुणे रहरास साहिब के पाठ दे विच सुन रहे सां कि 4 प्रकार की खाणी है। खाणी अंडज, जेरज, सेतज, उत्पज। एक वो सृष्टि है जो अंडिया तो तैयार होती है, एक जेर तो, एक मुड़के तो, उत्पज एक बनस्पति है। 4 तरीकों के सिर ये दुनिया के उत्ते जो कुछ हो रहा है, 4 तरीकों के नाल इहदा वधारा हो रहा है, वाधा हो रहा है। इवें किवें इत्थे दस्सिया गया है ये सृष्टि, ये धरती। असीं पढ़दे हां कि 75% साध संगत पानी दे विच, 25% धरती घुम रही है। काहदे आसरे? नाम दे आसरे, सिमरन भजन बंदगी दे आसरे। और जो आकाश उपर दिखाई दे रहा है, कई लोग उहदे वल हथ करके कहते हैं और रब दी मर्जी, जद कि ये कहना चाहिए है कि जो मेरे हिरदे विच बैठा वाहिगुरू, घट ही खोजो भाई घट मैंने हिरदा। जो मेरे हिरदा स्थान विच वाहिगुरू जी का निवास है, जिस वाहिगुरू नूं मैं दूर समझी जा रहा है, अखां वो खोर ने जिहदे नाल वाहिगुरू दिसदा है। नानक से अखड़ियां बयान जिन्नी डिसंदो माँ पिरी। साध संगत वो कहना चाहिए सी कि इस वाहिगुरू की रज़ा, ये विच असीं इहदी रज़ा दे विच रहना राजी समझदे हां। उस परमेश्वर नूं आए उपर हथ चक के नहीं कहना कि और रब दी मर्जी। वो आकाश है, इंग्लिश वाला उसनूं स्काई कहंदा है। वो स्काई कास दे आसरे खड़ा है। किहड़ी वो शक्ति, किहड़ी वो पावर है? सतगुरु कहंदे जैन कला धारियो आकाशं, जिहड़ी वो शक्ति दे नाल आकाश खड़ा है। कदे वाहिगुरू नूं खोजिया, कदे उस वाहिगुरू नूं भालिया, कदे लभ्या तां भाई उसनूं इत्थे ही वस नहीं। बैसंत्रं काष्ट बेष्टं, जिस वाहिगुरू जी ने लकड़ दे विच अग नूं पा के ढक दिता है। एक बारी तुसीं लकड़ी नूं अग लगा दिंदे हो, बुझदी नहीं, अगे चलदी रहिंदी है। लकड़ दे विच पहले ही अग छुपी हुई है। अगे अगे तुसीं चुल्हे दे विच अगे अगे लकड़ करी जांदे हो, अग अपने आप मचदी रहिंदी है। जिस वाहिगुरू ने आकाश नूं आपदी नाम दी शक्ति सता दे नाल खड़ाया होया है। बैसंत्रं काष्ट बेष्टं, जिस वाहिगुरू जी ने लकड़ां दे विच अग नूं पा के ढक के रखना कीता है। इत्थे ही वस नहीं, जैन कला सस सूर नखेत्र ज्योतियं सासंग शरीर धारणं।
जिस वाहिगुरु जी ने अपनी शक्ति, अपनी पावर, अपनी ताकत दे नाल सस कहिए चंद्रमा, सूर कहिए सूरज, पहला बचन किया है, नक्षत्र कहिए तारे स्टार्स, ज्योतियंग, जिस अकाल पुरख वाहिगुरु ने इन्हां च जोत, इन्हां च लाइट, इन्हां च शक्ति प्रकाशमान की हुई है। सासंग शरीर धारणं, इत्थे बस नहीं, तेरा शरीरक है, इस शरीर दे विच तेरे श्वास चल रहे हैं। कई बार बालक पैदा हुंदा है, उहदे श्वास ही नहीं चलते हुंदे। कई बार 5 7 10 साल का हो के श्वास बंद, अज असीं 50 60 70 100 साल के हो रहे हैं, श्वास चलते हैं। सतगुरु गुरबाणी विच फरमान करते हैं, ये जो तेरे श्वास चल रहे हैं, हम आदमी हाँ एकदमी, मुहलत मोहत ना जाना। ऐ मरदानिया, तू दस तैनू तेरे शरीर ते किन्ना माण है। कहंदा सच्चे पातशाह बीमार नहीं, बिल्कुल ठीक हाँ, 5 4 7 10 दिन तक कड्डांगे। कहंदे इन्ने लम्मे दावे बन्नी जाने तू तां, बालिया तू दस तू किन्ने क दिन जिउ सकदा है। कहंदा वैसे 5 7 10 दिन बहुते ज़्यादा नहीं, पर जे मरदाने ने ज़्यादा कहते तो 2 दिन तक कड्डांगे ही। कहंदे बालिया इन्ना मान करदे तू तां भाई, इन्ना मान के 2 दिन। दोनों जाने चुप कर गए भी 2 दिन ज़्यादा कहते। हथ जोड़ के कह लगे सच्चा पातशाह तुसी दसो किन्ना क चिर जीवन का दावा बनना चाहिए। सच्चे पातशाह जी कहन लगे ऐ सज्जणों, हम आदमी हाँ एकदमी, एक दम दे आदमी हाँ। अंदर गया हुआ श्वास आ गया तो आदमी, नहीं मिट्टी दी ढेरी हाँ। इस करके दावा बहुता नहीं बनना, ओदी रजा विच राजी। सासंग शरीर धारणं, तेरा शरीर है वाहिगुरु जी ने दिता, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ श्वास चल रहे हैं, वाहिगुरु जी की देन है। श्वास बंद हो गए तो खत्म हो जावेगा। उस वाहिगुरु जी का कदे धन्नवाद किया है? इन्नियां वड्डियां वड्डियां शक्तियां का मालक है। इत्थे ही बस नहीं, अगे होर ज्ञान करवा रखे हैं। जेन कला मात गर्भ प्रतिपालं न छिदंत जठर रोग न, जिस अकाल पुरख ने अपनी सत्या, अपनी शक्ति, अपनी पावरस दे नाल माता दे गर्भ स्थान दे विच इस जीव की राखी की हुई है, पूर्ण तौर पर प्रबंध किया होया है। माता दे पेट दे अंदर जठरा अग्नि जिहदे द्वारा भोजन पचदा है, उस अगन दे नाल बच्चा तैयार हुंदा है। वो अग भोजन नूं साड़ के अलग अलग उहदा पानी, उहदा खून, उहदी चर्बी तादक बनाउंदी है, पर वो अग बच्चे नूं तैयार कर रही है। इदों वड्डी शक्ति होर किहड़ी होवेगी परिपूर्ण परमेश्वर दी, जो उथे जो माता शक्ति है, उहदी पावर, उहदी शक्ति बालक नूं पहुँचदी है। कैसी विध बनाई है उहदे द्वारा, जदों संसार ते आउंदा है उदों माता दे नाल उहदी अटैचमेंट कट्टी जाती है। नहीं, उस अटैचमेंट दे द्वारा माता दा छकिया होया भोजन बालक दे पेट दे अंदर पहुँचदा है। पेट दे अंदर बच्चा है, बीमार है, माता नूं दवाई दे रहे हैं, ठीक बच्चा हो रहा है। कहण तो भाव कि जेन कला मात गर्भ प्रतिपालं न छिदंत जठर रोग न, जो वाहिगुरु इतने शरीर दे अंदर शरीर की रखवाली करदा है, कदे उहदा धन्नवाद कीता है? कदे उसकी याद विच जुड़िया है? तो आप दे वल झात मार, जदों तू उस गंदगी विच बैठा सी, तेरा कौन सी? इत्थे तू कहना मेरे भरा मेरा साथ छड्ड गए, मेरे दोस्त मेरा साथ छड्ड गए, मेरे रिश्तेदार साख संबंधी जदों पैसा सी मेरे मित्र सी, अज मेरे पास पैसा नहीं हैगा, सारे साथ छड्ड गए। उदों तो तेरा है ही कोई नहीं सी। जब दांत ना थे तब दूध दिया, जब दांत दिए, हुण जदों तेनों दंद मिल गए हुण चिंता कादी करदा है तू? तू हजे पैदा भी नहीं सी होया, तेरे वास्ते दुध पहले ही तैयार हो गया। फिर जदों हुण तो संसार ते आ गया, हुण तू चिंता करनी शुरू करती। जदों तू कोई किरत नहीं सी कर सकदा, कोई मेहनत नहीं सी कर सकदा, तेरी रोजी रोटी का प्रबंध तो सच्चे पातशाह ने उदों भी किया होया सी। ते अज तू रब नालों बड़ा हो गया भी मैं मेहनत करदा, मैं करदा कमाइयां, जे मैं ना होवे परिवार भुखा मर जे। साध संगत ऐसे लोग भी हैं।
ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਰਸ ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੱਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਫੀਸਰ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ 'ਚ ਘਰ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਕਥਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਸਿੰਘਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਥਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ 'ਚ ਰਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਆਗਿਆ ਕਰਨ, ਬਚਨ ਕਰਨ, ਹੁਕਮ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰੇ ਨਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਏਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਟ ਟੂ ਗੋਡ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਮੋਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਪੱਤਰਕਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਢੌਰੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਗਿਆ ਲਈ,
ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਨੇ ਸਢੌਰੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਮੰਨੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਢੌਰੇ ਨਗਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਵਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ 1 ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਸਢੌਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਥਾ 'ਚ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਕੈਸਾ ਭਿਆਨਕ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਚੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਂਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, 15-15 20 ਦਿਨ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਢਹਿ ਜੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਦੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਧੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 1 ਮਹੀਨਾ। ਉਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪਏਗਾ, ਘਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਛੱਤ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਨਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਆਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਮਸਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ, ਆਗਿਆ ਲਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਨੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਊ, ਖਨੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਊ ਖਬਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10% ਦਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਡਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਲੈਣ। ਤੂੰ ਲਾਟਰੀ ਲਵੇਂਗਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪ, ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਦੇਵੇਂਗਾ। ਜੋ ਆਪੇ ਹੀ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਣਗੇ ਲੱਖ ਦਾ ਲੱਖ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਜਾਣੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਕਰਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਟੂਆ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਕੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਤਾਂ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਕੈਸੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਖਜੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਜੂਰਾਂ ਛਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਛਕ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਜ ਮਸਤੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੱਗ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਰਗੜਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਨਾ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਖਜੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਤਰਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਵਾਂ, 101 ਲੋਈਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਓ। ਆ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੌਲੀ ਉੱਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਲੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਈਆਂ 51 ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ 100 ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਓ ਕਰੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਭਗਵਾਨ 51 ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 101 ਲੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਹੋਰ ਨੀਚੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ 51 ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ 25 ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਓ, 25 ਲੋਈਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਤਰੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਢਹਿ ਜਾਏ, ਜੀਰੀ ਢਹਿ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਢਾਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ 22, 23, 25 ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਕੋ ਡਾਈ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਯੂਰੀਆ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਮਰਦੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ 25 ਦੇਖਦੇ ਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਤਾ 25 ਲੋਈਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਗਲ। ਉਹਨੇ 25 ਤਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ 5 ਲੋਈਆਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਇੰਨੀਆਂ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ 3 ਲੈ ਲਓ, 2 ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, 1 ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 2 ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲੀਆਂ ਲੋਈਆਂ, ਕੰਬਲੀਆਂ ਭੂਰੀਆਂ। 1 ਲੋਈ ਦੇਤੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਾੜਿਆ ਬਾਬੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੋਈ ਧਰੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਲੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖੜੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੜੀ, ਤੂੰ ਲਾਈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀਆ ਲੈ ਲਾ ਕਿ ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਈ। ਮੈਂ 100 ਸੁਖੀਆਂ ਸੀ, 101 ਸੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, 101 ਲੋਈਆਂ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈ ਲਾ ਬਾਬਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਮੈਂ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹੇ ਰਖਵਾਲੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੁਬੈ ਤਸਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ। ਪਾਹੇ ਨ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ, ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਟਿਕ। ਮਾਤ दूध जैसे बाले, सागर में मोहित पायो हर नानक करी किरपा किरपाले। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਗੇ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ, ਮੰਗੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭੀਖ। ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਘਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਦਊਂਗਾ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਹੀਨਾ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਕਥਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹਿਲ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਆਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਦੂਰੋਂ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਭੱਜਿਆ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਪੂ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਲੈ ਕਰ ਲਾ ਘਿਓ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਛੱਡ ਭੱਜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ। ਸੁਤਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੂਜੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਜਲਾਦ ਬਣ ਗਏ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ 10,000 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 10,000 ਲੈਣਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦੂੰ 10,000। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ, ਕਹੂਗਾ 20,000। ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 10,000 ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ 20,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਪੂਰੇ ਜੋਵਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੀਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਚੱਕੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਇ ਛੱਪ ਖਲੋਏ ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਲਾ ਲੋ। ਇੰਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਪੂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਮੋਹ ਪਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈਏ, ਜਿਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਨ ਕਲਾ ਅਸਤੰਭੰ ਸਰੋਵਰੰ ਨਾਨਕ ਨੈਛ ਜੰਤ ਤਰੰਗ ਤੋਇਣ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸਤਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਨ ਕਲਾ ਅਸਤੰਭੰ ਸਰੋਵਰੰ ਨਾਨਕ ਨੈਛ ਜੰਤ ਤਰੰਗ ਤੋਇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਓਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਓਲੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ 100-100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼,
ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਪਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਗੁਸਾਈ ਗ੍ਰਹਿਸ਼ਟ ਰੂਪੇਣ ਸਿਮਰਨੰ ਸਰਵਤਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। 54ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। 53 ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੋਡ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਜੱਜ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜਲੈਸ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੇਠ ਵਰਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਰਜਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੇਠ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਆਪ ਦੇ ਪਿੰਗਲੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਸੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਂਕੜੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਲਡਲੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸਨ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਯੋਗ ਕਮਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਗ੍ਰਸਤਨ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੱਡੋ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ। ਇੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਸਾਈ ਗ੍ਰਹਿਸ਼ਟ ਰੂਪੇਣ ਸਿਮਰਨੰ ਸਰਵਤਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਓਟ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਬਦਿਅੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਸਵੱਛ ਮਾਰਗ ਹਰ ਭਗਤਣੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਗਤੀ? ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੰਨਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਆ ਕਰਕੇ ਆਇਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ 15,000 ਫੀਸ ਭਰਾਇਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੇ ਐਸੀ ਔਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਬਦਿਅੰ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਲ ਰਸਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਵੱਛ ਮਾਰਗ ਹਰ ਭਗਤਣੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ
ਅੱਛਾ ਸੁੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਤਾ ਲਵਦਿਆਂ ਸੰਤ ਸੰਗੇਣ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਦਕਾ ਕੇਵਲ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਖੀ ਬਾਣੀ, ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਉਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟि ਕੋਟि ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8 ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਦੇਵੋ ਅਸੀਸ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਸਾਹਿਬ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,